اور اندرون سندھ سے تشریف لائے ہوئے اکابرین، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے عظیم صوبے میں یہاں پر میں آج حاضر ہوں اور آپ سب سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ آج یہاں پر موجود جو ممتاز سیاسی شخصیات جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور خوشحالی سے بھری ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ نے اعتماد کر کے آج مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو اعلان کیا ہے، میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آج آپ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے تو آج ہم سب ایک فیملی کا، نون لیگ کی فیملی کا حصہ بن گئے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ کو اب ہم اس ترقی اور خوشحالی کے سفر میں آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ الیکشن کی آمد ہے، اس میں جیت ہار سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کرنا، محنت کرنا یہ ہمارا بنیادی فرض ہے۔ اس میں جناب بشیر میمن صاحب کو اور ان کی ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ رابطے کیے، آپ کو مسلم لیگ نون میں شامل کرنے کے لیے قائل کیا، محنت کی۔ میں ان کو تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھیوں کو کہ آج ایک صوبہ سندھ سے ایک بہت بڑی تعداد میں آج دوستوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور چند جو چہرے جو یہاں پر موجود ہیں، جناب اصغر شاہ صاحب اور دوسرے یہاں پر ہمارے ساتھی موجود ہیں، ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ وہ نیشنل اسمبلی میں جب میں وہاں تھا 97 میں میرے ساتھ تھے، تو آج میرے لیے بھی یہ بڑی ایک خوشی کا دن ہے کہ صوبہ سندھ میں مسلم لیگ نون دوبارہ ایک اچھی طاقتور جماعت بننے جا رہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنے تعاون اور اپنی محنت سے اس میں بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ کچھ لوگ ابھی باہر اندر آ نہیں سکے، لیکن میں نام پڑھ دیتا ہوں اور ان کا نام لے کر پھر میں ایک مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر کراچی سے اختر جدون صاحب، کیپٹن جمیل احمد صاحب، حاجی مظفر شجرا صاحب، مہران شاہ صاحب، کریم بخش گبول صاحب، سردار اسلم ساسولی صاحب، یوسف شاہ صاحب، سلیم قادری صاحب، سردار نور الدین سنجرانی صاحب، یعقوب خشخیلی صاحب، عمران بروہی صاحب، انجینئر حبیب میمن صاحب، ہمایوں مغیری صاحب، غلام رسول انڑ صاحب، ڈاکٹر ستار راجپور
साहब, राजपर साहब, असगर शाह साहब। शाह साहब माशाल्लाह सेहत ठीक ठाक है ना? बिल्कुल। कितनी उम्र होगी अब आपकी? कितनी उम्र हो गई? 80 प्लस। माशाल्लाह बड़ी सेहत तो अल्लाह के फजल से बहुत ठीक ठाक है माशाल्लाह। ठीक। उसके बाद यासिर तालपुर साहब, लगारी साहब, शहजाद जिलानी साहब, अब्दुल रशीद मनफानी साहब, रज़ाक शजरा साहब, हमीद जदून साहब, सरदार तेगानी साहब, यासिर बाबर साहब, गुलाम रसूल उनड़ साहब, नूर हसन कैसरानी साहब, अली अकबर कलमाती साहब। ये मैंने नाम जो पढ़े हैं, इन्होंने अपनी कमाल मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद करते हुए ज्वाइन किया है। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ शाना बशाना कदम मिलाकर चलेंगे और आपको यकीनन आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। आपके एतमाद पर पूरी तरह इंशाअल्लाह हम उतरेंगे। और मैं यहाँ पर बाकी साथियों के साथ शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साबिक सदर हैं सिंध के, और उनका भी इस पूरे एफर्ट में बड़ा हिस्सा है। मैं उसकी मैं तासीन करता हूँ। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ और चंद बातें करनी हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सिंबल के हवाले से, उसके बारे में मैं चंद मारूजात पेश करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था, और अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। और जिस तरह 2018 में के इलेक्शन में आरटीएस ने उन पार्टीज का मैंडेट छीना था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, कि पंजाब में हमारी मेजॉरिटी थी, उसको आरटीएस ने रातों रात उसको फैसले को, अवाम के फैसले को, अवाम के मैंडेट को चोरी किया। मैं समझता हूं कि जब पेशावर हाई कोर्ट पेशावर के केपीके सूबे की वो हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। और मैं समझता हूं कि ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि वहाँ पर केपी में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़े हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीज़दारी है, रिश्तेदारी है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था, मैं ये बात बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीज़दारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते और ऐसे जज का वहाँ पर उनकी तैनाती होती जो कि अबव बोर्ड, जिनका किसी से
रिश्तेदारी या उनसे किसी कैंडिडेट के साथ ताल्लुकदारी ना होती। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है और मैं समझता हूं कि एक सूबे के अंदर हाई कोर्ट वो पाकिस्तान बेस्ड मामले के ऊपर किस तरह फैसला दे सकती है, ये एक सवालिया निशान है, एक सवाल है जिसका जवाब मैं समझता हूं कि यकीनन जी शऊर अवाम इसका जवाब चाहेंगे। हम 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम ये नहीं कहते कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो 2018 में जो धांधली हुई और जिस बदतरीन धांधली के जरिए पीटीआई को इक़्तिदार दिलवाया गया, मुस्लिम लीग नून की सुबह पंजाब में सूबे में मेजॉरिटी थी, मगर इलेक्शन की रात इलेक्शन रिजल्ट्स बदले गए और हर जगह वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर इलेक्शन के नुमाइंदे थे उनको धक्के मारकर निकाल दिया गया और वहाँ पे डब्बों को बदला गया, जाली वोट डालकर और जेन्युइन वोट उनके ऊपर क्रॉस लगाकर धांधली के जरिए सीटें हमारी जीती हुई हरवाई गईं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए और आज मैं समझता हूँ कि पूरी कौम अदलिया से इंसाफ पर मबनी फैसलों की तवक्को करती है और आज ऐसे फैसलों से जहाँ पर तरफदारी की बू आती है, जहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ, और वो लाडला जिसको 4 साल इक़्तिदार में बिठाकर धांधली के जरिए किस तरीके से पाकिस्तान की तबाही की गई, पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक से जो ताल्लुकात थे उनको तबाह व बर्बाद किया गया और हमारे जो बरादर ममालिक हैं उनके ताल्लुकात को बुरी तरह उनको मजरूह किया गया और हमने 18 महीने 16 महीने में शबाना रोज़ मेहनत करके हमने उन ताल्लुकात को ठीक किया, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। और दिवालिया का मतलब आप अच्छी तरह समझ लें, दिवालिया का खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो बैंकों के ऊपर जो खातेदार हैं वो चढ़ दौड़ते और लाखों लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते, मरीजों के लिए अद्वियात न मिलती और पेट्रोल के स्टेशन पर लंबी कतारें होती, पेट्रोल न मिलता, डीजल न मिलता और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स के लिए जो सनतें हैं उनका खाम माल इंपोर्ट न कर पाते, जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स जो हैं बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए वो ना खुल पाते, हमारे बैंकों की बाहर कोई सुनवाई ना होती और आलमी इदारे पाकिस्तान का फाइनेंशियल बायकॉट कर जाते। ये मुख्तसर एक इंतहाई खौफनाक सूरत थी। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाता तो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उस वक़्त हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट उसने मिलकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, जो कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इस मुल्क की एक हकीर खिदमत है। और अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो मेरे कब्र पे भी लोग आकर वहाँ पर कतबे लगाते कि ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को दिवालिया किया था। अल्लाह ताला ने मेरी और कोलिशन हुकूमत की इज्जत बचाई और पाकिस्तान की इज्जत बचाई, रियासत बच गई और सियासत इंशाअल्लाह वो भी बच जाएगी।
ہمیں پرواہ نہیں تھی سیاست اگر تباہ ہوتی تو ہوتی، ریاست کو بچانا ہمارا فرض اولی تھا، ہمارا پاکستانی کے طور پر ہمارا فرض تھا اور ہماری یہ ذمہ داری تھی۔ رب تعالیٰ نے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے ہماری یہ دعا سنی اور ہم بچ گئے، اور آج ہم الیکشن میں جا رہے ہیں۔ لاڈلا کون ہے؟ لاڈلا وہ ہے جس کو عدالت عظمیٰ میں کہا جاتا ہے کہ ویلکم کہا تھا، گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک۔ دیکھیے، جو شخص 9 مئی کی غداری میں ملوث ہو اور پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹرز میں اور کور کمانڈر کے گھروں میں حملے جو شخص کروائے، اور وہ فوج پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف دن رات وہ اپنے ملک کے کروڑوں عوام کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے وہ راتوں کو سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور دن رات وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں اور کروڑوں بچوں کی حفاظت کرتے ہیں جو رات کو امن کی نیند سوتے ہیں، مگر خود ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے والد سپوت وہ دشمن سے لڑ کر وہ شہادت کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کے خلاف 9 مئی کو جو بدترین جو غداری کی گئی، کیا وہ لاڈلا ہے یا کوئی اور لاڈلا ہے؟ اس کو جس طریقے سے یہ سہولتیں دی جا رہی ہیں اور فیصلے دیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اس کے اوپر دل جمی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہمیں انصاف کے بول بالے کے لیے بات کرنی چاہیے۔ اگر ایک قومی مسئلہ ہو اور ایک صوبے کی عدالت اس قومی مسئلے کا فیصلہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے لیگل ایگلز ہیں اس ملک کے اندر، یہ ان کا کام ہے کہ اس معاملے کو، اس ایشو کو اٹھائیں تاکہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ انصاف کی بنیادوں پر وہ ظہور پذیر ہو اور پاکستان الیکشن کے نتیجے میں ایک پارلیمان جو ہے وہ مارز وجود میں آئے، حکومت قائم ہو عوام کے ووٹوں سے، وہی آئندہ آنے والے جو چیلنجز ہے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے ایک منتخب حکومت۔ اس کے لیے ہمیں سب کو آگے بڑھنا ہوگا، نہ کہ اس میں نت نئے رخنے ڈالے جائیں، نت نئے مسائل پیدا کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر صرف جمہوری نظام ہی کے ذریعے پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل موجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نظام پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مسلم لیگ نواز کو جوائن کیا، اور انشاءاللہ یہ کارواں بڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔